हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स टू कॉमर्स स्टडी। अज बिजनेस स्टडी के लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे न्यू चैप्टर स्टाफिंग। फस्ट ऑफ ऑल डिस्कस करांगे मीनिंग ऑफ द स्टाफिंग कि स्टाफिंग हुंदा की है। हुण जिद्दां आपां पहलां भी डिस्कस किया कि फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। हुण स्टाफिंग की है, स्टाफिंग जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है। सब तो पहलां आपां प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं। एंड इस स्टाफिंग फंक्शन विच करते की है, स्टाफिंग जो एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। एंड इस स्टाफिंग फंक्शन विच आपां करते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ रिक्रूटमेंट सिलैक्शन एंड डिवेलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंप्लॉय की जाती है। ठीक है, ये मतलब कि इनू जो है मैनेजर के द्वारा इस तरीके के थ्रू मैनेज किया जाता है कि ये सब तो पहला ये रिक्रूटमेंट की जाती है, सिलैक्शन की जाती है, डिवेलपमेंट की जाती है इंडिविजुअल इंप्लॉय की। एंड स्टाफिंग जो है एक प्रोसैस होंदी है जिहदे द्वारा जिहड़ी हैगी है स्टाफ की लोड़ होंदी है वो पोजीशन नू फिल किया जाता है एंड मेनटेन करके रखा जाता है उस पोजीशन नू फ्रॉम टॉप लैवल टू लोअर लैवल। ठीक है, हुण मतलब कि ये की है कि एक प्रोसैस है जिहदे असी जिहड़ी एम्प्टी प्लेस हो जाती है, जिहड़ा कोई इंप्लॉय छड्ड के चल जाता है या मतलब कि उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, उस बाद वो जिहड़ी पोस्ट खाली हो जाती है। तो स्टाफिंग जो है वो प्रोसैस है जिहदे उस पोस्ट नू फिल किया जाता है या मेनटेन करके रखा जाता है टॉप लैवल तो लैके लोअर लैवल तक। एंड किहदे नाल किया जाता है विद द कंपीटेंट एंड एबल प्यूपल। एंड उस जॉब नू जो है कंपीटेंट एंड एबल पीपल जो है उहदे जो जी वैकेंसी खाली है इस तरीके के परसन के नाल आपां फिल करते हैं। नैचुरल आप कह सकते हैं कि स्टाफिंग दे विच इन्वॉल्व होंदा है। ये पॉइंट्स या ये स्टैप्स जो है स्टाफिंग दे विच इन्वॉल्व होंदे हैं। सब तो पहला की है कि स्टाफिंग दे विच असीं डिटरमाइन करते हैं कि सानू किन्नी मैन पावर जिहड़ी हैगी है उहदी लोड़ हैगी है, सानू काम करने वास्ते किन्ने परसनस जो है वो चाहिए है। फिर उस तो बाद असीं रिक्रूटमेंट एंड सिलैक्शन ऑफ एम्प्लॉय करते हैं। स्टाफिंग दे विच रिक्रूटमेंट मतलब इनवाइट करते हैं उन्होंने जॉब वास्ते अप्लाई करन, एंड सिलैक्शन विच जो है एज पर देयर कैपेबिलिटी आपां उन्होंने सिलैक्ट किया जाता है। फिर उस तो बाद ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट ऑफ द इंप्लॉयज़। उस तो बाद जो है जिहड़े इंप्लॉयज़ है उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है एंड टाइम टू टाइम उन्होंने डिवेलपमेंट की जाती है। फिर की किया जाता है प्लेसमेंट की जाती है, जिथे भी फिट बैठते हैं जी भी उन्होंने स्किल है काम के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लेसमेंट की जाती है। एंड ओरीएंटेशन ऑफ द इंप्लॉय, ओरीएंटेशन मतलब कि उन्होंने इंट्रोड्यूस भी करवाया जाता है। ये जो स्टैप्स जो है स्टाफिंग के है। हुण अगे है नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टाफिंग। हुण इनू आपां फीचर्स के नाम नाल भी जानिया जाता है। अगर फीचर्स ऑफ स्टाफिंग आ जाए तो भी सेम जो है तुसीं अटैम्प्ट करना है। सब तो पहला प्रिवेसिव फंक्शन, प्रिवेसिव मीन की हुंदा इंपॉर्टेंट। स्टाफिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिजनेस क्रिएट कर लिया, मशीनरीज अच्छी लगा लिया, बट अगर मैन पावर ही नहीं है तो वर्क जो है पॉसिबल नहीं हैगा। ठीक है, क्योंकि वो मशीन्स जो है थ्रू द ह्यूमन बींग के द्वारा चलाइया जानी है। इस करके जी स्टाफिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही डेलीकेटेड फंक्शन है, क्योंकि जो भी ह्यूमन बींग या जो भी इंप्लॉय चूज़ करना है बहुत ही सोच समझ के बहुत ही ध्यान के नाल जो है रख के जो चूज़ किया जाना है। अगे की एलीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टाफिंग जो है मैनेजमेंट प्रोसेस का एक जो एलीमेंट हैगा एंड इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। स्टाफिंग की कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये जब तक बिजनेस जो है रन करेगा, बिजनेस अपना मूव ऑन करेगा, तब तक जो है स्टाफिंग कॉन्टीन्यूस चलती रहेगी। क्योंकि जो भी परसन अपॉइंट आप एक बार कर लिया कॉन्टीन्यूसली वो ही उत्थे वर्क नहीं करेगा। वो कोई जॉब छड़ के जा सकता है, किसी की प्रमोशन हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकती है, जिसके करके जो है जॉब प्लेस एम्प्टी होएगी एंड कॉन्टीन्यूसली जो है सानू स्टाफ न्यू रखना पएगा। अगे की कॉम्पलैक्स ह्यूमन बिहेवियर। स्टाफिंग जो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है कॉम्पलैक्स है, इनू ईजी अंडरस्टैंड करने वाला जो है बिहेवियर नहीं होंदा, क्योंकि हर किसी की नेचर डिफरेंट है, यूनीक वे दे नाल हर कोई काम करता है। इस करके ये जो एक कॉम्पलैक्स ह्यूमन बिहेवियर है। फुलफिलिंग गोल बाय द टीम वर्क। हुण स्टाफिंग दे विच जो है अच्छे परसनस अपॉइंट करके ये की है जोड़े ऑर्गेनाइजेशन से गोल्स है उन्होंने फुलफिल किया जाता है, पूरा किया जाता है एक टीम के विच रह के। एंड फ्लैक्सीबल इन नेचर। हुण स्टाफिंग की है फ्लैक्सीबल इन नेचर। हुण जिस जिन्नी लोड़ होंदी है उन्ने ही जो परसन रखे जाते हैं। हुण फॉर एग्जाम्पल अज
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ 20 ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ 10 ਹੈ ਤੇ 10 ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਪੋਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜੋਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਦ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਐਟ ਅ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਲੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੋਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਟਾਫਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੀਡ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਟਾਫਿੰਗ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸੂਟੇਬਲ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਬਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸੁਟੇਬਲ ਪਰਸਨ ਜੋ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਇੰਪਲੋਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪ ਸਟਾਫ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੁਲਫਿਲ ਫਿਊਚਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਬਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਐਜ਼ ਪਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਟਾਫਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀਪ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀਪ ਔਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਇਨ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, 20% ਇੱਥੇ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, 30% ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਜੋ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਰ 20% ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਜੋ ਅਜੇ ਸਟਿਲ ਹੋਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੇਕੈਂਟ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਬ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋਬ ਜੋ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ठीक है, उस तो बाद मतलब कि इतने इन्ना ही समझ लो कि सब तो पहला एस्टिमेशन कर ली कि सानू किन्ने मैन पावर चाहिए है। उस तो बाद की करांगे असी थ्रू एडवरटाइजमेंट जो है इन्विटेशन देवांगे लोगों ने कि ताकि आके इस जॉब वास्ते अप्लाई किया जाए एंड आफ्टरवर्ड सिलैक्शन। हुण फॉर एग्जाम्पल परसनस चाहिए उस जॉब वास्ते 20 एंड अप्लाई उत्थे करता 50। हुण तुसीं 50 ते 50 की एप्लीकेशन लैके 50 ते 50 परसन नहीं रखोगे। हुण वो जिहड़ी 50 एप्लीकेशनस आईयां उन्होंने शंट आउट करोगे कि फॉर एग्जाम्पल आपां गल करते हैं कि इंग्लिश के टीचर चाहिए है तो उहदे अकॉर्डिंग जो है MA BA BEd परसन चाहिए हुंदा है। ठीक है, तो हुण ये जो 50 एप्लीकेशन आई हैं ये देखांगे कि किन्ने परसनस है जिन्होंने MA BEd जी हैगी है की हुई है, MA इंग्लिश। ठीक है, MA इंग्लिश की हुई है तो BEd की हुई है। हुण जिन्होंने जो इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं हैगी जिन्हों की एप्लीकेशन, उन्हों की एप्लीकेशन तो असी उदा ही कट देंगे। तो बाकी जड़ियाँ एप्लीकेशनस या जिन्ने भी परसन फॉर एग्जाम्पल 50 एप्लीकेशन सी जिहदे जो 30 परसन निकले MA BEd, बाकी जो है 20 परसन जो MA BEd नहीं निकले तो उन्होंने 20 परसन तो कॉल नहीं करांगे, उन्हें जो 30 परसन निकले उन्होंने कॉल करांगे। उन्होंने जो आउट ऑफ 30 असी जो 20 चूज़ करांगे। ठीक है, और ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। ये फिर जोड़ा बेस्ट परसन होएगा आप जो है चूज़ करांगे। ठीक है, यानी कि थर्ड स्टैप की है सिलैक्शन, जिहदे विच जोड़ा बेस्ट परसन है उन्होंने जो सिलैक्ट किया जाऊगा। फिर उस तो बाद जो भी बेस्ट परसन सिलैक्ट किया गया उन्होंने की किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। हुण उन्होंने ट्रेनिंग दी जाएगी कि काम किस तरीके दे नाल किया जाएगा। फिर ड्यूरिंग द जॉब जो वर्क कर रहा है तो वो नॉलेज में अप टू डेट किया जाता है, उन्होंने कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उस परसन की की जाती है। फिर जो ट्रेनिंग दे दी जाएगी फिर उन्होंने प्लेसमेंट, फिर उन्होंने पोजीशन दी जाएगी कि तुहाडी की पोजीशन है। हुण जिद्दां MA BEd ले लो तो इत्थे फिर उन्होंने दसिया जाएगा कि तुहाडी की पोजीशन है, तुसीं इंग्लिश के टीचर हो, तुसीं 8th क्लास पढ़ानी है, 9th क्लास पढ़ानी है। हुण इत्थे उहदी की प्लेस करता। फिर उस तो बाद की करांगे ओरीएंटेशन एंड इंडक्शन। ठीक है, फिर मतलब कि उन्होंने इत्थे जदों टीचर सिलैक्ट कर लिया कि तुहानूं बेटा 8 या 9th क्लास देनी है, कोई भी क्लास देनी है, वो डिसाइड कर लिया। फिर उस तो बाद की किया जाएगा 8th या 9th क्लास के नाल उन्होंने इंट्रोड्यूस टीचर को करवाया जाएगा। ठीक है, टीचर को बच्चों नाल करवाया जाएगा, बच्चे टीचर के नाल कराया जाएगा और वो जो इतने भी वर्क कर रहे हो सारा स्ट्रक्चर उन्होंने दसिया जाऊगा। ठीक है, फिर अगे की है प्रमोशन एंड ट्रांसफर। अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसकी प्रमोशन की जाएगी, उन्होंने हो सकता है +1 +2 दे दी जाए। ठीक है, एंड अगर वो वधिया नहीं करता तो फिर वो कितने होर ट्रांसफर भी की जा सकती है। एंड रेमनेशन, फिर ये सैलरी फिक्स की जाती है कि जोड़ा परसन जो है उसने कितनी सैलरी जो लेनी है। फिर लास्ट में जो यदा स्टैप है इवैल्यूएशन कि उस जो भी अपॉइंट किया गया उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जी है कि एज पर जो नीड सी वो अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, फिर वह लास्ट में रिजल्ट निकाले जाते हैं। यानी कि स्टाफिंग प्रोसैस से 9 पॉइंट स्टैप्स है। सब तो पहला ये है कि मैन पावर प्लानिंग की जाती है कि किन्ने परसन जो है सानू फ्यूचर विच जॉब वास्ते रिक्वायर्ड है। फिर उन्होंने इनवाइट किया जाता है थ्रू रिक्रूटमेंट, फिर उन्होंने सिलैक्ट किया जाता है थ्रू इंटरव्यू एंड टेस्ट, फिर उन्होंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जाती है। फिर प्लेसमेंट मतलब कि जो भी इतने की है राइट परसन को राइट प्लेस से अपॉइंट करना। ठीक है, वो किया जाता है। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर जो भी वो काम करते वो अकॉर्डिंग उन्होंने प्रमोशन या ट्रांसफर दी जाती है, उन्होंने सैलरी फिक्स की जाती है एंड लास्ट में जोड़ा है उन्होंने जोड़ा काम को इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके दे नाल ये प्रोसैस चलती है। एंड अगे एक छोटा जिहा पॉइंट हैगा है एस्टीमेशन स्टाफ मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड इनू मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं कि मैन पावर प्लानिंग करनी। ठीक है, ये वो प्रोसैस है जिहदे विच जो हैगा
ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੀਚਰ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਦੇਣੀ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਐਮਪਲੋਈ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੇਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੇਬਰ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਚੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਸਟੀਮੇਟਿੰਗ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਸਟਾਫਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਸਟਾਫਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਐਸੈਟ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।